Once again we are going to start this. Okay, so here we are taking the Taylor series. Assuming that f of x plus h, पहिल्यांदा आपण बघितलं होतं f of x in powers of x minus s, x minus a. आता या ठिकाणी f of x plus h चं घेऊयात सेरीज ती आता f of x plus h in powers of x only. So here f of x plus h is equal to f of x plus h into f dash at x plus h square by 2 factorial f double dash at x plus h cube by 3 factorial f triple dash at h and so on. Okay, आता ही जी series दिलेली आहे in powers of h दिली, in powers of h. त्याच्यानंतर जी series घेतली होती आपण in powers of x minus a, तर ती series कोणती आहे? f of x is equal to f of a plus x minus a x minus f dash of a f dash of a plus plus x minus a square divided by 2 divided by 2 factorial factorial f double dash at a f plus so on. Okay, this series is also known as Taylor series. Just we have replaced that x by a and h by x minus a. So here we are getting the series of f of x. Okay, yesterday we have seen some examples. In that example, just we are going to see हे एक्झाम्पल बघितलं होतं आपण एक्सपांड x raised to 5 minus x raised to 4 plus x cube minus x square plus x minus 1 in powers of x minus a. Okay, so we have that result here. How we have solved? By taking f of x and its derivative. Then after that we are keeping x is equal to a in that function as well as in their derivatives. So lastly we are getting that value f of x is equal to 3 into x minus 1 plus 6 into x minus 1 square plus 7 into x minus 1 its cube and so on. The next example we have taken that x cube minus 3x square plus 4x plus 3 in powers of x minus 2. In same way we have solved this one also. Just we are going to see here. How we have taken that. Okay, आणि जे जेवढ्या व्हॅल्यूज काढतोय आपण एफ ऑफ एक्स काढतोय त्याच्यानंतर एफ ऑफ एक्स दिलेलं असतं एफ डॅश ऑफ एक्स काढतोय सेकंड डेरिव्हेटिव्ह थर्ड डेरिव्हेटिव्ह जिथपर्यंत पॉसिबल आहे डेरिव्हेटिव्ह घेणे तिथपर्यंत आपण डेरिव्हेटिव्ह घेतोय आणि फायनली आपण काय करतोय त्याच्यामध्ये एक्सची व्हॅल्यू जी काही असेल कंपॅरिझन टू एक्स मायनस 1 एक्स मायनस ए compared to that a, we are getting that, putting that value in that sequence and we will get the solution. 3 एक्झाम्पल्स आपण बघितलेले आहेत 3 एक्झाम्पल्स आपण सॉल्व्ह केलेत काल. So this one is the last one example. Minus 38 plus 45 x plus 2 minus 20 into x plus 2 square plus 3 into x plus 2 its cube. इथपर्यंत आपण सॉल्व्ह केलेले आहेत. ठीक आहे, आता याच्यामध्ये नेक्स्ट घेऊयात एक्सपांड टॅन इनवर्स ऑफ एक्स इन पॉवर्स ऑफ एक्स मायनस 1. ओके, सो लेट अस स्टार्ट टू सॉल्व दिस. दिलेलं फंक्शन कोणतं आहे आपलं इथं? The given function tan inverse x. yes, f of x is given tan inverse of x. Then
फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस फंक्शन एफ डॅश ऑफ एक्स काय असेल 1 plus 1 डिवायडेड बाय 1 plus x. plus x square. Okay. Then second order derivative of this given function 1 upon 1 plus x 1 upon 1 plus x square. So apply u by v rule. 1 plus x square v into derivative of u 0 0 minus 4 as it is into derivative of v 2x it is 2x divided by 1 plus x square it's Bracket square. square. Therefore, second order derivative of given function is equal to minus 2x divided by 1 plus x square its square. Is it okay? Yes, ma'am. Then next derivative. पुढचा derivative घेऊयात आपण इथं third derivative which is equal to minus आता ह्या ठिकाणी 1 plus x square आता हा मायनस बाहेर ठेवूयात तोपर्यंत आपण हा ब्रॅकेट घेऊयात u by v rule. So 1 plus x square bracket square as it is into 2 derivative of 2x that is 2 2 minus 2x as it is 2x derivative of 1 plus x square bracket square. So 2 into 1 plus x square raised to to 1 derivative of x square. 2x It is 2x completely divided by 1 plus x square bracket square bracket raised to त्याचा स्क्वेअर आहे त्याचा Four. स्क्वेअर परत रेस्ट टू 4 याला सिम्प्लिफाय केलं आपण तर आपल्याला थर्ड डेरिव्हेटिव्ह काय मिळेल एफ ट्रिपल डॅश ॲट एक्स इज इक्वल टू आपण 1 प्लस एक्स स्क्वेअर जर कॉमन काढलं न्यूमरेटर मधनं तर ब्रॅकेटमध्ये काय राहील बघा इथं हे मायनस इन ब्रॅकेट वी आर गेटिंग द टर्म्स 1 plus x square येस 1 प्लस एक्स स्क्वेअर इंटू 2 into 2 इथं मायनस ठेवूया तोपर्यंत तसंच 2 इंटू 2 इंटू 2 8 8x x square स्क्वेअर X नाही square 8x हा एक्स स्क्वेअर डिवायडेड बाय याच्यातनं 1 प्लस एक्स स्क्वेअर कॅन्सल झालंय न्यूमरेटर मधनं आणि डिनॉमिनेटर मधनं म्हणून मग इथं काय असेल रेस टू 3 cube ओके मग आता याच्या पुढे द्यायची गरज नाही आपल्याला नेक्स्ट आता या ठिकाणी हे 3 डेरिव्हेटिव्ह झाले आणि कंटिन्युअस आपण डेरिव्हेटिव्ह घेऊ शकतोय ओके मग आता आपल्याला काय करायचंय प्रत्येक ठिकाणी x च्या ऐवजी आपल्याला a पुट करायचंय इफ यू आर कम्पेअरिंग दिस x मायनस 1 विथ x मायनस a मग काय असेल इथं आता a इज इक्वल टू 1 so here f of a which is equal to f of 1 is equal to काय असेल सांगा tan inverse of 1 tan inverse of 1 pi by 4 yes it is Pi the by 4, pi by 4 yes correct next first derivative at a is equal to 1 1 upon 1 plus 1 1 by 1 1 by 1 by 2 2 1 by 2 इथे x ची व्हॅल्यू 1 पुट करतो ना आपण त्याच्यानंतर सेकंड डेरिव्हेटिव्ह घ्या आता सेकंड डेरिव्हेटिव्ह मध्ये a इज इक्वल टू 1 पुट करा x ची व्हॅल्यू a इज इक्वल टू 1 Minus पुट करा हा इथं -2 डिवायडेड बाय 1 Minus- प्लस 1 2 स्क्वेअर minus 1 by 2 minus 1 by 2 next third derivative at a is equal to 1 मायनस इथं मायनस ह्या मायनसने जर मल्टिप्लाय केलं इथं ह्या टर्मला तर इथं मायनस 2 इंटू 1 प्लस 1 म्हणजे -4 झाला ना yes -4 ना हा 2 आणि हा 2 आणि हा मायनस मायनस 2 इंटू 2 इट इज -4 आणि मायनस इंटू मायनस प्लस 8 इंटू 1 स्क्वेअर 8 इंटू 1 Eight. स्क्वेअर इट इज 8 divided by 1 plus 1 its cube 2 its Eight. cube 1 which is equal to इथं काय मिळेल आता by 2 -4 plus 8 it is 4 divided by 8 is equal to 1 by 2 okay and so on now by Taylor series method हे समजलं इथपर्यंत सगळ्यांना yes ma'am yes ma'am okay
हे पण सेव्ह करूयात. त्याच्यानंतर आता व्हॅल्यूज फक्त लक्षात ठेवा आणि आपल्याला ते सिरीज लिहायची. जस्ट आय एम टेकिंग दिस, हे इकडचं इरेज करते फक्त. एफ डबल डॅश आणि एफ ट्रिपल डॅश पर्यंत घेतलेलं आहे आपण. या ठिकाणी एफ ट्रिपल डॅश at a is equal to 1/2 आलाय. ठीक आहे. बाय टेलर series. So here we are taking that series. In terms of or in powers of x minus a. So here f of x is equal to काय आपला tan inverse of x, which is equal to f of a pi by 4. Directly I am taking that values here. Plus F of a plus x minus X a. आता minus x 1 minus a into काय इथं x minus 1 into f dash at a 1/2 1/2 correct plus plus x minus 1 bracket हा square आता इथं मायनस आहे. सेकंड डेरिव्हेटिव्ह ॲट a इज इक्वल टू मायनस. सो इथं मायनस minus घेते मी 1/2 इथं. ह्या x minus 1 square divided by divided by 2 factorial 2 factorial into 1/2. 1/2. ओके प्लस plus x थर्ड डेरिव्हेटिव्ह काय आता इथं आता x x minus minus 1 1 minus cube 1 3 cube by yes upon 3 divided by 3 factorial factorial into into r. 2 1/2. 1/2 and so on. So ओके या ठिकाणी ही जी सिरीज आहे ही कंटिन्यूस राहणार कारण tan इनवर्स ऑफ x आहे इथं. Therefore after simplification we are getting the expansion of tan inverse of x with Taylor series in powers of x minus 1, that is pi by 4 plus x minus 1 divided by 2 minus 1/2 into 1/2 factorial, it is 1/4. So x minus 1 square divided by 4, okay, plus 1/2 into 3 factorial, x minus 1 12. its cube divided by 12 and so on. This is the expansion of tan inverse of x in powers of x minus 1. Have you understood? yes ma'am. Okay. Just I'm going to clear all this. So look at this. आता या ठिकाणी आपण एक्सपान्शन जे बघितलेलं आहे तेच परत एकदा आपण सॉल्व्ह केलेलं आहे. जे पीडीएफ घेतलेलं आहे इथं. So look at this. This is the answer. Okay. The next example. Expand sin x in powers of x minus pi by 4. Expand sin x in powers of x minus pi by 4. ठीक आहे. आता या ठिकाणी आपण f of x काय घेतलंय बघा. sin x Yes. f of x is equal to sin x. What is the derivative of this sin x? cos x cos x Is equal to cos x. yes cos x. त्याच्यानंतर सेकंड डेरिव्हेटिव्ह घेतोय आपण इथं आता. minus sin x f double dash at Minus x is sin x. equal to Sin x. minus sin x sin x. त्याच्यानंतर थर्ड डेरिव्हेटिव्ह minus minus cos Minus x. cos x. yes. फोर्थ डेरिव्हेटिव्ह काय येईल आता. Plus sin x. फक्त Sin sin x. x sin and so on and so on. Now here we are taking f of a. आता या ठिकाणी आपण f of a घेऊयात. पहिल्यांदा f of a म्हणजे x ची व्हॅल्यू आपण a पुट करतोय आणि एक्सपान्शन मध्ये इथं बघा x minus pi by 4 if you are comparing with this x minus a, what is the value of a? Pi by 4, isn't pi it? by 4 Yes. So here if you are taking that x is equal to a, so first function f of a is equal to sin pi by 4. What is the value of sin pi by 4? by root 2 1 1 upon root 2
√2. 1 upon त्याच्यानंतर नेक्स्ट फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह ॲट a cos pi by 4. 1 by root 2. 1 by Yes, root once two. again we are getting that same value 1 upon √2. त्याच्यानंतर थर्ड डेरिव्हेटिव्ह ॲट x, म्हणजे सॉरी सेकंड minus डेरिव्हेटिव्ह 1 by root फर्स्ट वी आर टेकिंग minus दॅट. 1 by root 2. येस, minus पहिल्यांदा 1 by आपण root सेकंड डेरिव्हेटिव्ह घेतो इथं. So f double dash at a is equal to minus cos minus sin pi by 4 minus 1 upon √2. Then third derivative, minus 1 by root 2. yes, again minus इथं minus cos pi by 4 आहे, परत minus 1 upon √2 आला. त्याच्यानंतर फोर्थ डेरिव्हेटिव्ह घेतोय आपण इथं 1 upon root cos sin pi by 4 by root 2. 1 upon 1 by root 2 and so on. Then by Taylor series, by Taylor's series, what we are getting here, f of x. What is the value of f of x? Given function, it is r by 4. sin x is equal to f of a. F of a Pi is by equal 4. to f of a is equal to 1 by root 2. yes 1 upon √2. Next plus x minus a. Minus pi. X So x minus pi by 4 into f of f dash at a 1 by root 2. by √2. Next term plus x minus pi by 4 bracket square by 2 factorial Into minus 1 upon root 2. minus 1 upon √2. Okay, next plus x minus pi by 4 its cube divided by 3 factorial into third derivative again Minus 1 upon minus root 1 2. upon √2 and so on. याच पद्धतीने सगळे टर्म्स काय मिळणार तुम्हाला, प्लस मायनस इजंट इट. म्हणजे फायनल आपल्याला आन्सर काय मिळेल, जर सिम्प्लिफाय केलं आपण तर साइन एक्स चे एक्सपान्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स मायनस पाय बाय 4. साइन एक्स इज इक्वल टू, जर 1 अपॉन √2 आपण कॉमन काढलं याच्यामधलं 1 बाय √2 कॉमन काढलं, ब्रॅकेट मध्ये काय राहील 1 प्लस 1 plus एक्स मायनस पाय बाय 4 मायनस, आता या ठिकाणी मायनस आहे, मायनस x minus एक्स मायनस पाय बाय 4 स्क्वेअर येस divided by बाय 2 फॅक्टोरियल. त्याच्यानंतर नेक्स्ट प्लस प्लस येतं का मायनस येतं, minus मायनस Minus एक्स मायनस पाय बाय 4 इट्स क्यूब डिवायडेड बाय 3 फॅक्टोरियल प्लस एक्स मायनस पाय बाय 4 raised to 4 divided by 4 factorial and so on. This is the expansion of sin x in powers of x minus pi by 4. Everyone understood this? yes ma'am. Okay. आता जस्ट आता आपण जे सॉल्व केले तेच बघूया तिथं, तेच एक्झाम्पल आहे इथं. फक्त या ठिकाणी पीडीएफ जे होतं ते त्याला आपण इथं सॉल्व केलेलं आहे, त्या पीडीएफ मध्ये पीपीटी मध्ये दिलेलं आहे इथं. आणि हे सगळे लिंक्स मी तुमच्या ह्याच्यावर टाकलेले आहेत. टीचिंग डायरीमध्ये तुम्हाला ते लिंक अवेलेबल आहेत. लिंक ओपन करा, त्याच्यामध्ये जेवढे सगळे डॉक्युमेंट्स आहेत, पीडीएफ आहेत, ते तुम्ही वाचू शकताय, स्टडी करू शकताय. आता इथे बघा, याच्यामध्ये सेकंड पार्ट आहे, तो सेकंड टाइपचे एक्झाम्पल्स आहेत इन टेलर सिरीज ओनली. आता हे जे एक्झाम्पल आहे, जस्ट रीड दॅट. एक्सपांड tan pi by 4 plus x in powers of x and also find tan 46 degree. ओके, आता हे जे एक्झाम्पल दिलेलं आहे, हे एक्झाम्पल आपण f of x plus h याच्याशी कम्पेअर करतोय.
एफ ऑफ एक्स प्लस एच, म्हणजे दिलेलं फंक्शन जे आहे एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू टॅन ऑफ एक्स प्लस पाय बाय 4 असं दिलेलं आहे त्यांनी. ओके, मग आता इथं बघा हे जे एक्झाम्पल घेतोय, here we are taking this example as just wait. Tan x plus pi by 4 is equal to f of x plus h. आता या ठिकाणी f of x म्हणजे काय, tan x आहे. h काय दिलाय, पाय बाय 4 दिलाय. 5/4. मग आता या ठिकाणी डेरिव्हेटिव्ह ज्यावेळेस घेतोय आपण, डेरिव्हेटिव्ह घेताना कसं घेऊ शकतो आपण सांगा मला, एनीबडी. परत आधी सेरीज सांगा ती मला, सेरीज काय असणार आहे. F of x plus h is equal to f of x plus h is equal to f of F of x f dash of x plus h into f dash at x plus h square by 2 factorial. In that way we are taking here. Okay. आता या ठिकाणी हे मी क्लिअर करते ड्रॉइंग, फक्त बघा थोडंसं इथं. f of x is equal to tan x and h is equal to pi by 4. पहिला डेरिव्हेटिव्ह हे तुम्ही आता इन पॉवर्स ऑफ h आहे, जे तुम्ही आता मला सेरीज सांगितली ती टेलर सेरीज, ती सेरीज इथे घेतलेली आहे. मग आता इथं f of x काय कन्सिडर केलं, tan x. tan x. f of x is equal to tan x, त्याची जी सेरीज घेतोय आपण, आणि प्रत्येक ठिकाणी a ची व्हॅल्यू ही पाय बाय 4 पुट करतोय. ठीक आहे, आता इथे बघा हेच घेतलेलं आहे इथे f of x is equal to tan x. आता हे सॉल्व्ह करूयात परत एकदा आपण. हा बोला. इन पॉवर्स ऑफ h म्हणलं तर ही सेरीज येते, आणि इन पॉवर्स ऑफ x चे पॉवर्स घेत जातोय आपण. इन पॉवर्स ऑफ x म्हणलं तर ही सेरीज घेतोय. f of x plus h is equal to, रिप्लेस करतोय हे, x च्या ठिकाणी h घेतोय, h च्या ठिकाणी x घेतोय. सो हियर इट इज f of h plus x into f dash at h plus x square by 2 factorial into f double dash at h and so on. लक्षात येतं का इथं? Ma'am, wait the two. लुक एट दिस. एक मिनिट मी परत क्लिअर करते सगळी ड्रॉइंग. इकडे बघा, द गिवन सेरीज इज इन पॉवर्स ऑफ x अँड इन पॉवर्स ऑफ h, अशा दोन मेथडने घेतोय आपण. सर इन पॉवर्स ऑफ x म्हणलं, आधी आपण काय शिकलोय, पहिली जी सेरीज आहे, जी बेसिक सेरीज दिलेली आहे, इन पॉवर्स ऑफ h, in powers of h, that is given as f of x plus h is equal to f of x plus h into f dash at x plus h square by 2 factorial f double dash at x plus so on. And the same series if we are taking in powers of x, that time we are just replacing this h by x everywhere. In powers of x and in powers of h त्याच्यामध्ये थोडीशी जी काही डिफरन्स आहे, फक्त सेरीज घेताना थोडंसं चेंज करायचं तिथं. इन पॉवर्स ऑफ x म्हणलं तर आपण कोणती सेरीज घेतोय बघा, f of x plus h. फंक्शन तोच राहणार आहे तुमचा इथं. मग f of x च्या ऐवजी आपण काय करतो इथं, f of h घेतोय प्लस x into f double dash at f dash at h plus x square by 2 factorial f double dash at h plus so on. Do you understand that? Yes, ma'am. सगळ्यांना समजलं आपण Yes, काय ma'am. केलं इथं. इन पॉवर्स ऑफ x म्हणलं तर h आणि x रिप्लेस करून फक्त घेताना
एफ ऑफ एच घेतोय आपण स्टार्टिंगला. म्हणजे ही जी सिरीज आहे इथली आपण ही दाखवलेली सिरीज आहे ती सिरीज आपण अप्लाय करतोय. आणि इन पॉवर्स ऑफ एच म्हणलं तर ही जी स्टार्टिंगची जी बेसिक सिरीज आहे टेलर सिरीज ती आपण यूज करतोय. ओके. मग आता इथं ज्यावेळेस आपण डेरिव्हेटिव्ह घेतोय आणि ज्यावेळेस आपण सिरीज घेतोय फक्त एक लक्षात ठेवायचं इथला इन पॉवर्स ऑफ काय दिलेलं आहे, whether it is given h, whether it is given x or whether it is given x minus a. x minus a दिल्यानंतर मगाशी जे एक्झाम्पल्स बघितले होते आपण त्या टाइपचे एक्झाम्पल्स आपण इझिली सॉल्व्ह करू शकतोय बाय किपिंग x is equal to a and a is equal to the given value. ओके, ते एक ठेवतोय. आणि इन पॉवर्स ऑफ x म्हणलं तर आपण हीच सिरीज यूज करतोय. बेसिक सिरीज मध्ये h आणि x रिप्लेस करतोय. ओके. आता या ठिकाणी बघा एफ ऑफ एक्स दिलेला आहे त्याचा डेरिव्हेटिव्ह घेतो. इथं पहिला डेरिव्हेटिव्ह काय असेल, व्हॉट इज द डेरिव्हेटिव्ह ऑफ tan x? Square x. sec square x. Yes. Second derivative of this sec square x ह्या फंक्शनचा डेरिव्हेटिव्ह 2 sec x 2 into sec x tan x sec square x चा 2 sec x Into sec x tan x. into sec x tan x. म्हणजे आता इथं काय करणार मी sec square x into tan x. Is it okay? yes ma'am Yes, ma'am. Then next derivative. आता थर्ड डेरिव्हेटिव्ह घेतोय आपण. 2 कॉन्स्टंट ठेवूयात. आता या ठिकाणी दोन टर्म्स आहेत. u इंटू व्ही रूल अप्लाय करतोय आपण. पहिल्यांदा sec square x मी तसंच ठेवून टाकते, चालतं. हे 2 कॉन्स्टंट आहे त्यामुळे काही प्रॉब्लेम नाहीये. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ tan x once again sec square x प्लस 2 कॉन्स्टंट तसाच ठेवला, tan x पण तसाच ठेवला. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ sec square x tan x 2 into tan x sec square x into tan x. once again we are getting same derivative. बरोबर आहे ना. sec square x चा डेरिव्हेटिव्ह 2 into sec x पहिल्यांदा into डेरिव्हेटिव्ह ऑफ sec x tan x. बरोबर आहे. मग आता sec x sec square x into tan x. ओके. आता याच्या पुढे डेरिव्हेटिव्ह आपण आधी सिम्प्लिफाय करूयात मग डेरिव्हेटिव्ह घेऊयात. जमलं तर डेरिव्हेटिव्ह घेऊयात नाही तर सोडून देऊयात तिथं, म्हणजे गरज नाहीये त्याची पुढे घ्यायची. थर्ड डेरिव्हेटिव्ह ऍट x इज इक्वल टू 2 into sec raised to 4x. ओके, प्लस 4 into इथं बघा sec square x Tan square x. into tan square x. ठीक आहे. ह्याच्या पुढे सो ऑन म्हणूयात. आता मला इथं येतं ना, येतं डेरिव्हेटिव्ह येतात, कंटिन्यू डेरिव्हेटिव्ह येतात. हे कंटिन्यू डेरिव्हेटिव्ह घेतोय आपण. 3 पर्यंत डेरिव्हेटिव्ह घेतलेत. थर्ड डेरिव्हेटिव्ह आहे, 3च डेरिव्हेटिव्ह घेतले तिथं. ओके. मग आता पहिल्यांदा सांगा मला एफ ऑफ इथं जी व्हॅल्यू आहे कशाने रिप्लेस करतोय? एच ने. एच ने रिप्लेस यस. कारण सिक्वेन्स आपला सिरीज काय दिलंय बघा, एफ ऑफ एच प्लस एफ डॅश ऑफ एच इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वेअर बाय 2 फॅक्टोरियल इंटू एफ डबल डॅश एच अँड सो ऑन. म्हणजे ऍक्च्युअल आपल्याला काय काढायचंय, एफ ऑफ एच काढायचंय. आणि एच काय दिलाय आपला, पाय बाय 4. सो फर्स्ट वी आर टेकिंग दॅट एफ ऑफ एच, रिप्लेस दॅट एक्स बाय एच. सो tan पाय बाय 4 tan पाय बाय 4 1 व्हॅल्यू ऑफ tan पाय बाय 4 इक्वल टू 1. त्याच्यानंतर सेकंड डेरिव्हेटिव्ह, फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह घ्या आधी, सॉरी फर्स्ट डेरिव्हेटिव्ह इज इक्वल टू 1 sec स्क्वेअर पाय बाय 4 इट इज ऑल्सो 1. सेकंड डेरिव्हेटिव्ह घ्या आता, काय येतं सांगा. 2 tan पाय बाय 4 येस. 1 into 1 into 2. थर्ड डेरिव्हेटिव्ह सांगा काय येतं आता. 6. 2 plus 4 it is 6 and so on. हे झालं. आता याच्यानंतर आपण तिथे व्हॅल्यू पुट करूयात. सो हिअर एफ ऑफ एक्स प्लस एच, देअरफॉर बाय टेलर सेरीज एफ ऑफ एक्स प्लस एच इन पॉवर्स ऑफ एक्स, that is tan of pi by 4 plus x is equal to f of h काय आला आपला
1 1 आलाय ना. सेक पहिल्यांदा एफ ऑफ एच इथं आहे, त्याच्यामध्ये आपण पाय बाय 4 पुट केलेलं आहे. सो 1 प्लस 1 प्लस एक्स इंटू एफ डॅश ॲट X एच, into F. एफ डॅश ॲट एच परत 1 आलाय, प्लस एक्स स्क्वेअर बाय 2 फॅक्टोरियल इंटू एफ डबल डॅश ॲट एच 2 2. is 2 plus x cube by 3 factorial. थर्ड डेरिवेटिव्ह काय आलाय आपला 6 आलाय. 2 प्लस Into 2 6. प्लस 4 इट इज 6 अँड सो ऑन. हे कंटिन्यू चालू आहे. सो हियर f of x plus h that is given tan pi by 4 plus x or tan of x plus pi by 4 is equal to, we are getting the series 1 plus x plus 2 to cancel X x square by X square. x square X square. x square इथं 2 येणार नाही, Plus X कॅन्सल होईल. plus x 2 cancel होते. हा plus त्याच्यानंतर प्लस एक्स क्यूब cube x X cube cube. x cube so on. ठीक आहे. दिस इज द एक्सपान्शन ऑफ tan ऑफ pi by 4 plus x. इथं बघा आता, just we have taken that same इथल्या व्हॅल्यू त्यांची चुकवल्यात त्यांनी. आता tan 46 डिग्री, tan 46 डिग्री म्हणजे इथं काय येतं बघा, 45 डिग्री प्लस 1 डिग्री म्हणजे एक्स आणि एच ची व्हॅल्यू पुट केली आहे इथं. पाय बाय 4 प्लस एक्स, पाय बाय 4 प्लस 1 डिग्री. आणि प्रत्येक ठिकाणी ज्या ठिकाणी एक्स आहे त्या ठिकाणी, ज्या ठिकाणी एक्स आहे त्या ठिकाणी 1 डिग्री कॅल्क्युलेट केलेली आहे बघा इथं. आणि हे सगळं कॅल्क्युलेट केल्यानंतर आपल्याला व्हॅल्यू मिळते 1.035. ठीक आहे. त्या सिक्वेन्स मध्ये एक्स ची व्हॅल्यू 1 पुट केली प्रत्येक ठिकाणी. या ठिकाणी हे डेरिव्हेटिव्ह चुकवलेले आहेत आपले. सेकंड डेरिव्हेटिव्ह इथे चुकवलंय, 2 into sec square x into pi by 4. आन्सर चुकवलंय त्याने इथं. आता इन सेम वे यू कॅन कॅल्क्युलेट sin of pi by 3 plus x in powers of x and find sin 60 degree and 30 minutes. 60 degree and 30 minutes हे सेपरेट करायचे आपल्याला, त्याच्यानंतर आपल्याला सॉल्व्ह करायचं आहे. हे पहिल्यांदा इन सेम वे sin pi by 3 plus x, आता मगाची tan pi by 4 plus x जसं कॅल्क्युलेट केलं होतं त्याच वे मध्ये कॅल्क्युलेट करायचं आहे. ठीक आहे. हे नंतर सॉल्व्ह करून बघा तुम्ही. याची काही गरज नाही आपल्याला. cos 30 डिग्री and 31 minutes या टाइपचे एक्झाम्पल सध्या आपल्याला ह्याच्यामध्ये सिलेबस मध्ये डिलीट केलेले आहेत. जस्ट फॉर युअर नॉलेज और इन्फॉर्मेशन वी आर शेअरिंग हिअर. आता त्याच्यानंतर पुढचा जो पार्ट आहे या चॅप्टरचा जो बीट आहे पुढचा, दॅट इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स. एक 5 मिनिटाचा ब्रेक घेत आहे.